والسلام على معالي الأستاذ أبي بكر وعلى رئيس مؤسسة معهد سلمان الفارس الإسلامي سماحة الأستاذ عبد الرحيم الباشر حفظه الله تعالى، وعلى مدير معهد سلمان الفارس الإسلامي الأستاذ سنف علي شهبنا حفظه الله تعالى، وعلى المشايخ والمعلمين الأجناء، وعلى الطلاب الخريجين، وعلى السادة والسيدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم منا سلام الله ما سطعت شمس الضحى وأنارت سائر الحدب، عليكم منا سلام الله من همرت بالغيث مسن وما تسقيه من عشب، قطوف من زهور الياسمين نقدمها إليكم لكل الحاضرين، وفيض من تحيتنا إليكم تقر به أعين الناظرين. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات الكرام. يتشرف معهد سلمان الفارس اليوم بإقامة حفل التخريج الرابع من الطلبة الذين تخرجوا في هذه السنة، وقد أنهوا جميع متطلبات الدراسة الخاصة بهم، فدعونا اليوم نبدأ احتفالنا بهم بقلب منفتح نحو المستقبل الذي سوف يبنونه لنا بسواعدهم. أيها السادة الحضور، إن خير ما نستهل به حفلنا هذا تلاوة آي من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطالب سلمان الفارسي. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Salman Al-Farisi. Kepada Ananda, waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ananda Salman Al-Farisi, yang semoga dengannya bertambah keimanan kita dan menjadi keberkahan pada acara hari ini. Jazallahu الطالب سلمان الفارسي على تلاوته الرائعة لعل الله يبارك هذا الحفل ويفتح بها قلوبنا ويحييها كما أحيا الأرض بعد موتها ويزداد إيماننا بهذه التلاوة اللهم آمين. والآن مع الكلمة القيمة الشافية من رئيس مؤسسة معهد سلمان الفارسي الإسلامي معالي الأستاذ الفاضل عبد الرحيم بعشير حفظه الله تعالى، فعلى الأستاذ فليتفضل مشكورا. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Yayasan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi yang akan disampaikan oleh Ma'ali Ustadz Abdul Rahim Ba'ashir. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilaina minal ma'il baridi 'inda adh-dhama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Fadilatul Syekh Rashid As-Sabahi hafidhakumullah wa Fadilatul Syekh Al-Walid Abu Bakar Ba'ashir hafidhahullah wa Fadilatul Syekh Al-Ustadz Rashid Ba'ashir hafidhahullah wal asatidz, dan yang kami muliakan bapak-bapak dari perwakilan Departemen Agama, Bapak Ketua Departemen Agama Karanganyar yang terhormat, terima kasih telah bisa hadir. Bapak perwakilan dari Dandim, perwakilan dari kepolisian, dan seluruh para asatidz yang hadir pada kesempatan ini, tamu-tamu yang terhormat, dan para ananda calon wisudawan yang tercinta. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada majlis yang insyaallah pada hari ini adalah majlis wisuda dari para santri-santri Ma'had Salman Al-Farisi yang agak berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kami melaksanakan wisuda itu hanya di dalam komplek pesantren, Pak, biasanya. Bapak dari Muspika juga biasanya juga ikut hadir. Kemudian tapi kali ini kita bikin sedikit berbeda, Pak. Jadi kita buka kepada masyarakat yang mau hadir, silahkan ya untuk menyaksikan majelis kesyukuran kita atas diluluskannya para santri-santri kita. Sekaligus nanti kita juga akan mendengar tausiah dan kita mengambil ilmu dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Budi Azhari yang insya Allah ini sedang perjalanan menuju ke sini ya. Semoga acara kita hari ini nanti berjalan dengan lancar, dan semoga acara ini juga membawa keberkahan buat kita semua yang hadir di sini, dan juga membawa kebaikan buat semuanya. Wabil khusus kepada para calon wisudawan yang hari ini insya Allah akan diwisuda, maka kami ucapkan selamat, barakallahu lakum, wa nafa'allahu bikumul islam wal muslimin. Semoga Allah memberkahi antum semua, dan semoga antum semua menjadi orang-orang yang bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin di masa depan insyaallah. Ma'had Salman Al-Farisi sejak didirikan dengan niatan murni, yaitu untuk mendidik para santri-santri yang bergabung di dalamnya untuk dididik dengan ilmu-ilmu Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah merupakan sumber ilmu, sumber segala ilmu, bahkan ilmu apapun, baik itu ilmu dunia dan ilmu akhirat, berbicara tentang dunia, berbicara tentang akhirat. Apabila menjadikan Al-Quran sebagai pegangan di dalam kehidupan kita, maka insya Allah ya kita semuanya akan selamat. Karena siapapun yang berpegang dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa ini kalau kembali kepada Al-Quran, dididik untuk kembali kepada Al-Quran, diarahkan untuk kembali kepada bimbingan Al-Quran, maka insya Allah bangsa ini pun akan menjadi bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri ini apabila
diisi dengan pencerahan-pencerahan dari Al-Quran, maka insya Allah negeri ini pun akan tercerahi dengan cahaya dan menjadikan negeri yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah di dunia wal akhirah. Karena Al-Quran mengajarkan kepada umat manusia untuk bertakwa kepada Allah. Al-Quran mengajarkan kepada umat manusia untuk mengisi kehidupannya dalam bimbingan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bimbingan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada masyarakat yang telah memiliki ketakwaan itu, Allah menjanjikan kepada mereka untuk membukakan kepada mereka keberkahan langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami buka keberkahan langit dan bumi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentu menarik ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat itu tidak menyebut jumlah keberkahan yang dimaksud, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kata keberkahan. La fatahna alaihim barakat, kami buka buat mereka itu keberkahan langit dan bumi. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah suatu yang baik dan mengantarkan orang kepada kebaikan. Dan inilah yang selalu menjadi cita-cita kita. Inilah yang selalu menjadi harapan kita, bahwa apapun yang kita dapatkan di dunia ini, sesuatu yang baik akan mengantarkan kita juga kepada kebaikan. Karena buat apa kita mendapatkan sesuatu di dunia ini tapi tidak mengantarkan kita pada kebaikan? Kita mendapatkan harta, mendapatkan dunia yang dibuka oleh Allah mungkin cara jumlah yang besar, yang banyak, tetapi kalau tidak mengantarkan kita kepada kebaikan, maka semua itu hanya sesuatu yang semu, yang hanya akan menjatuhkan kita dan hanya akan mengantarkan kita kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu para jamaah sekalian, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita mendidik, kita yakin dengan mendidik anak-anak generasi penerus kita ini dengan Al-Quran, maka kita sedang memperbaiki bangsa kita. Kita sedang membuka pintu-pintu keberkahan dunia dan akhirat buat bangsa kita. Kita sedang mengantarkan generasi-generasi ini kepada kebaikan-kebaikan. Walaupun mungkin kita masih punya banyak kekurangan, saat ini kita masih kekurangan, tetapi apa yang kita didikkan pada mereka semoga bisa diserap dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Itulah harapan kita. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di negeri kita ini semakin hari semakin banyak terbuka madrasah-madrasah, ya, ma'had-ma'had, pondok-pondok pesantren yang mengajarkan Al-Quran. Bahkan bukan hanya pondok pesantren, saat ini perkembangan pendidikan Al-Quran begitu dahsyat, ya, rumah-rumah Al-Quran bahkan, ya, sekarang ini banyak terbuka di masyarakat kita. Itu artinya ada semangat di masyarakat kita untuk belajar Al-Quran. Tetapi satu masalah yang saat ini sedang terjadi adalah kurangnya tenaga pengajar Al-Quran, ya, kurangnya tenaga pengajar Al-Quran. Pondok-pondok pesantren itu meluluskan setiap tahun para santri-santrinya. Itu biasanya para santri itu sudah habis diminta oleh lembaga-lembaga itu, Pak. Ini santri kita ini tahun ini kita mau wisuda berapa ini nanti? Ada sekitar 38 ya. 38 santri yang kita wisuda pada tahun ini sudah ludes, ya, diminta oleh lembaga-lembaga yang lain maupun lembaga kita sendiri gitu ya, karena kebutuhan kita juga besar. Ini menunjukkan animo masyarakat kita untuk belajar Al-Quran adalah begitu besar. Maka ini adalah hal yang harus kita syukuri, dan kita berharap ya pada pemerintah juga memberikan support, ya, memberikan dorongan kepada lembaga-lembaga seperti ini, karena yang diajarkan oleh lembaga-lembaga ini adalah kebaikan.
Yang diajarkan oleh lembaga-lembaga ini adalah akhlak-akhlak mulia. Kalau hari ini kita selalu disajikan dengan berita-berita yang membuat kita ngelus dodo, gitu ya, tentang perilaku anak-anak muda kita, ya, generasi muda kita hari-hari ini, ya, itu insya Allah tidak akan terjadi pada generasi yang belajar Al-Quran. Tidak akan terjadi hal-hal seperti itu kepada anak-anak kita yang diajarkan dengan nilai-nilai takwa di dalam Al-Quran. Maka belajar Al-Quran adalah sesuatu yang sangat baik, ya, karena memang Al-Quran itu sendiri adalah sebuah kebaikan dan akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Bahkan kemuliaan dunia dan akhirat insya Allah kita bisa dapatkan dengan belajar Al-Quran. Oleh karena itu, buat anak-anak sekalian, Ustadz sampaikan selamat buat antum yang telah menyelesaikan tahapan pertama dari pembelajaran Al-Quran ini, atau dari pembelajaran di Ma'had Salman Al-Farisi ini. Masih banyak jenjang-jenjang berikutnya yang nantinya harus antum jalani, sebagaimana tugas-tugas dakwah antum di masyarakat juga masih begitu besar, masih begitu jauh, ya, masih begitu luas. Maka dibutuhkan ilmu, dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan juga penguasaan terhadap ilmu-ilmu Al-Quran yang lebih besar, karena kebutuhan masyarakat kita lebih besar. Juga kita ucapkan kepada para ananda sekalian agar menjaga amanah ilmu itu, karena apa yang antum dapatkan di ma'had selama ini, ilmu Al-Quran baik secara qiraahnya, ya, ada sebagian dari mereka yang sudah selesai 30 juz, ada yang setelah 30 juz mereka meneruskan dengan mengambil sanad, ada sebagian yang bahkan sudah lebih dari sanad tapi mengambil qiraat. Alhamdulillah, penguasaan apapun terhadap ilmu Al-Quran gak ada ruginya, karena semakin kita menguasai Al-Quran, semakin tahu dengan isi Al-Quran, maka akan menjadikan pengetahuan kita semakin luas tentang isi daripada Al-Quran, dan menjadikan kita semakin dekat untuk bagaimana kita mengamalkan isi Al-Quran, ya. Maka jangan sampai pernah merasa puas untuk belajar Al-Quran, karena isi daripada Al-Quran itu tidak akan mungkin bisa dipelajari dalam jumlah tahun-tahun yang singkat. Bahkan sampai hari ini kita melihat mukjizat-mukjizat ilmu-ilmu Al-Quran masih terus terbuka. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan menyebutkan kepada kita, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Kalian akan tahu berita isi pentingnya di dalamnya itu bersama dengan waktu. Ada hal-hal yang baru bisa dipahami pada saat-saat tertentu nanti bersama dengan perjalanan waktu. Ketika ilmu kita sudah sampai pada level tertentu, ilmu dan pengetahuan umat manusia sampai pada level tertentu, maka akan terbuka ilmu-ilmu baru dari Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah turun 1500 tahun yang lalu. Inilah keajaiban Al-Quran. Maka tidak ada yang bisa mengatakan bahwa belajar Al-Quran itu sudah khatam, ya, saya sudah selesai belajar Al-Quran. Ya, nggak ada, ya. Ini di depan kita ada Syekh Dr. Profesor Rashid As-Sabahi, ini profesor di bidang tafsir Al-Quran, ya. Beliau takhususnya di bidang tafsir. Tapi kalau tanya sama beliau, apakah sudah berhenti, antum sudah menguasai seluruh isi Al-Quran? Beliau katakan, lah, kami masih kurang, kami masih belajar sedikit, padahal beliau sudah profesor. Tanya bagian manapun dari Al-Quran bisa menjawab beliau, ya. Tetapi beliau masih merasa kurang, karena memang akan ada temuan-temuan yang baru akan terus didapatkan, ya. Maka jangan sampai kita merasa puas, ya, belajar Al-Quran, jangan sampai kita merasa cukup belajar Al-Quran, ya. Dan kepada para wali-wali semuanya, kami juga mengucapkan tahniah, ya, buat antum semua. Selamat buat antum semua yang telah hari ini tentunya sangat gembira sekali, ya, melihat ananda pada hari ini insya Allah di wisuda, di mana mereka telah menyelesaikan salah satu daripada tahapan belajar ilmu Al-Quran, ya. Dan kita berharap para wali semua terus mensupport mereka untuk terus memperdalami Al-Quran. Jangan merasa puas, jangan merasa wah ini anak saya sudah dapat sanad, wah ini anak saya sudah dapat qiraat dan sebagainya, wah udah cukup lah sampai di sini aja cukup, gitu. Enggak, belajar Al-Quran itu enggak ada akhirnya, ya. Dorong terus mereka, dorong terus supaya mereka semakin belajar, ya. Dan setelah mereka belajar, kemudian dorong mereka untuk
mengajarkan kepada masyarakat, mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Jadikan mereka sebagai ujung tombak kita di dalam menyampaikan isi-isi Al-Quran. Mereka ini masih muda-muda, sehingga semangatnya insya Allah masih tinggi ya. Maka mereka harus terus didorong, dari keluarga juga harus mendorong. Ma'had Salman Al-Farisi selama ini terus berusaha mendorong mereka untuk berfungsi berdakwah di masyarakat. Tadi kita melihat ya di angkatan yang ini juga ya, mereka pada saat ditugaskan untuk berdakwah di daerah Semeru pada saat erupsi kemarin itu ya, sebagian mereka ini alhamdulillah ya, dirasakan manfaatnya oleh mereka ya, bahkan sampai ketika mau pulang saja malah ditangisi katanya ya. Saya nggak tahu apa ada yang mau dipek mantu apa di sana gitu sama warga Semeru ya. Amin gitu ya, ada yang amin kan? Amin, alhamdulillah ya. Ala kulli hal, bahwa belajar Al-Quran tidak pernah ya, kita tidak pernah akan merasa puas, tidak pernah akan berakhir, dan butuh terus didorong. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat ya, mereka telah mempelajari banyak tentang Al-Quran, tinggal kemudian dorongan. Tapi jangan pernah merasa puas ya dengan apa yang telah dipelajari, dan kita doakan ya mudah-mudahan anak-anak kita angkatan ini dan angkatan-angkatan yang sebelumnya juga, kakak-kakak mereka sebelumnya juga, nanti adik-adik mereka yang akan diwisuda pada tahun-tahun yang akan datang, semoga mereka ini benar-benar menjadi bagaikan panah ya, yang dilontarkan, yang melesat cepat ya, untuk menyampaikan ilmu-ilmu Al-Quran dan cahaya Al-Quran di tengah masyarakat kita, insya Allah. Kita doakan selalu demikian. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya pada semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, dan mudah-mudahan acara pada hari ini bisa berjalan dengan sukses dan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami atas nama Ma'had Salman Al-Farisi, Yayasan Ma'had Salman Al-Farisi, Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, mengucapkan mohon maaf jika pada acara ini mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat yang insya Allah bisa kita dapatkan dari acara ini, yang nanti kita dapatkan dari para masyayikh dan guru-guru kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai mukaddimah dan sambutan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.